गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मो लव लर्निंग चैनल को समस्त को स्वागत। तेबे गत एपिसोड मानकरे गत अध्याय मानकरे आमे विज्ञान बहिर सप्तम श्रेणी विज्ञान बहिर आमे किछिटा डिस्कस करथिला। प्रथम अध्याय तो तुमर सरी जाइछि एवं द्वितीय अध्यायर अम्ल क्षार एवं निरपेक्षर आमे किछि अंश आमे डिस्कस करथिला। तबे आजिर क्लास रे आमे परवर्ती अध्याय आमे डिस्कस करिबा। तेबे चलो आरंभ करिबा। तमे जदि देखिना मो पूर्व क्लास गुड़िक तेबे तमे भलकरी देख एवं ताहले तमे बुझी पारिबो। जदि पूर्व क्लास गुड़िक तमे देखि न पारिबो तेबे एबे बुझी पारिबो कि बुझी पारिबो नाही। तेणु तमे पूर्व क्लास गुड़िक देख फलरे तमे बुझी पारिबो। तेबे आजिर क्लास आरंभ करिबा। चलो आरंभ करिबा। गुरु पूर्णिमा दिन अश्विनी तार गुरु को कृतज्ञता जणाइबा पई धला कागज रे एक कृतज्ञता पत्र तैयारी कला। हलदी पेस्ट को धला कागज रे लेपि ताको सुखाइला। ओडिया रे सेही कागज उपरे सारणी 2.4 रो द्रवण मध्यरु गोटे द्रवण नहीं निजर वार्ता लिखिला। वार्ता लिखिला पई केउ द्रवण व्यवहार करा जाइथिबो। शिक्षक तार वैज्ञानिक धारणर सृजनात्मक प्रयोग को प्रशंसा कले। अम्ल और क्षारक मध्यरे केतेक पदार्थ मध्यरे सेमानक गंध परिवर्तन होता है। सेगुड़ी को प्राणसूचक पदार्थ कह जाए। आस सेगुड़ी को अन्वेषण करिबा। कार्य 2.6 आस अनुसंधान करिबा। गोटे पार्श्वरे किछि परिष्कार कटा पियाज नियो और यह सहित किछि परिष्कार कपड़ा बा फिल्टर कागज नियो। पात्रटी को भल भाव बंद करी गोटे राति रख। परदिन सकाळू से पात्रटी को खोली सेथिरु 2 खंड कपड़ा बा कागज नहीं तार गंध को परीक्षा कर। से 2 खंड कागज को परिष्कार चट्टाण उपरे रखी दियो। गोटे खंड कागज उपरे केते टोपा तेंतुली पानी और अन्य खंड उपरे केते टोपा बेकिंग सोडा द्रवण पकाओ जेमिति कि पूरा कपड़ा खंड बा कागज खंड उपरे खेले हेजिबो। तार गंध को पुणी परीक्षा कर। हल्दी पानी और बेकिंग सोडा द्रवण पकेवा पूर्वरु ओ परे गंधरे किछि परिवर्तन लक्ष्य करूछ कि? तुमे अनुध्यान करी लिपिबद्ध कर। सही परी अन्य अम्लीय और क्षारीय पदार्थ को नहीं परीक्षा करी तार फलाफल को लिपिबद्ध कर। गंध को परीक्षा कर और तुम पर्यवेक्षण लिपिबद्ध कर। भारतर रसायन विज्ञानर इतिहास विषय तांकर रचना माध्यम से भारतीय वैज्ञानिक मानक कृति और दक्षता को आधुनिक विश्व सम्मुख रे उपस्थापन करथिले। आस वैज्ञानिक मानक जानिबा। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय आधुनिक रासायनिक विज्ञानर जनक बोली परिचित। से युक्तराष्ट्र अमेरिका रे गवेषणा करी डॉक्टरेट उपाधि पाइथिले ओ तापरे भारत फेरिले। भारत रे उच्चतर वैज्ञानिक गवेषणा पाई से तांको ज्ञान वितरण करथिले। 1901 मसीह से औषध संबंधी गवेषणा पाई भारत रे एक औषध कंपनी स्थापन करथिले। से भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा सहित दृढ़ भाव जड़ित थिले। से रासायनिक विज्ञानर इतिहास लेखि पुरातन वैज्ञानिक मानक सफलता और विशेष ज्ञान विषय आधुनिक समाज रे प्रचार करथिले। आचार्य राय जड़े समाज संस्कारक जे कि शिक्षानुष्ठान गुड़िक मातृभाषा माध्यम शिक्षादान कराइबा पई आह्वान देइथिले। 2.2 अम्लीय पदार्थ सह क्षारीय पदार्थ मिसले कौन हुए? आस निम्न परीक्षण द्वारा अनुसंधान करिबा। गोटे परीक्षा नली रे गोटे बुंदा लेंबू रस नियो और सेथिरे प्राय 20 बुंदा पानी नियो। एहार रंग को निरीक्षण कर। गोटे बुंदा नील लिटमस द्रवण रे एथिरे मिसाओ। एहार रंग रे किछि परिवर्तन लक्ष्य करूछ कि? एहा लाल देखा जाउछि कि? ड्रपर साहाय्य परीक्षा नली भितर को धीरे धीरे बुंदा बुंदा करी चून पानी पकाओ ओ परीक्षा नलीटी को वृत्ताकार गति रे
ଜଳଭଉଁରୀ ଭଳି ଘୂରାଅ। ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଦ୍ରବଣରେ ରଙ୍ଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି? କିଛି ସମୟ ଏମିତି କଲା ପରେ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ଲାଲରୁ ନୀଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପୁଣି ସେ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଅ। ତୁମେ କହିପାରିବ କି କାହିଁକି ଏହି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଗଲା ସେତେବେଳେ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଚୂନ ପାଣି ମିଶାଇଲା ପରେ ଦ୍ରବଣ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷାନଳୀରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣ ଆଦୌ ଅମ୍ଳୀୟ ନଥିଲା। ଚୂନ ପାଣି ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅମ୍ଳ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ସହ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଶାଯାଏ ତେବେ ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବଣର ପ୍ରକୃତି ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହେଁ କି କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ। ଉକ୍ତ ଦ୍ରବଣଟି ପ୍ରଶମିତ ବା ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏକ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତାପର ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ଲୁଣ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଅମ୍ଳ ଯୋଗ କ୍ଷାରକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଲୁଣ, ଜଳ ଏବଂ ତାପ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିପାରିବ। ଆସ ଖୋଜିବା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ। ପରିସ୍ଥିତି 1। କୀର୍ତ୍ତି ବଗିଚାରେ ବସିଥିଲା। ଗଛଗଣ୍ଡି ଉପରେ ବସି ଏକ ପ୍ରଜାପତିକୁ ହାତରେ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏକ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ତାର ଚର୍ମ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା। କୀର୍ତ୍ତିର ଭାଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବୋଳିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ ହେଲା। ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଚର୍ମ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା କ୍ଷାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଘଷିବା ଫଳରେ ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଇପାରିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରିସ୍ଥିତି 2। କୃଷକମାନଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲ କୃଷି ସହଯୋଗ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଣେ କୃଷକଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା, ମୁଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଆଜିକାଲି ଭଲରେ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ଏହାର କାରଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଟି ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇ ଗଛ ବଢ଼ିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା କୃଷକକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ପାରିବା? ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାରେ ଚୂନ ମିଶାଇ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ହେଉଛି ଚୂନ କ୍ଷାରକ। ଯଦି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜୈବିକ ଖତ ଓ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା। ଏହିସବୁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ତାହାର କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣକୁ ହ୍ରାସ କରି ନିରପେକ୍ଷ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମୃତ୍ତିକା ନିରପେକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ତଥାପି ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭାବରୁ ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପରିସ୍ଥିତି 3। ଅଶ୍ୱିନୀର ସାଙ୍ଗ ମାନସର ଘର ଏକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମାନସ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହ୍ରଦରେ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ହ୍ରଦରେ ମିଶିଥିବାରୁ ହୁଏତ ଏପରି ଘଟୁଛି। ଯଦି କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା ଅମ୍ଳୀୟ ତେବେ କ'ଣ କଲେ ମାଛମାନେ ନିରାପଦରେ ବଢ଼ିପାରିବେ? ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରଦକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ କରି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଆସ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା। ମହେଶ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଧରିଥିବା ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଫଳରେ ତା ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଗଲା, ବିସ୍ମୟକର ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ
ଏହାର କାରଣ ବୁଝାଇ ପାରିବ କି? ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ ହୋଇଥିବା ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣ ବା ହଳଦୀ ପାଣି ଲେଖିଥିବା ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଏହାର ସମ୍ଭାବିତ କାରଣ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି? ତେବେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲା? ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଲାଇକେନ୍, ଲାଲ ଗୋଲାପ, ଲାଲ ମନ୍ଦାର, ଗୋଲାପୀ କୋବି ଓ ହଳଦୀ ଇତ୍ୟାଦିର ରସ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗ ସୂଚାଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ଳ ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରିଦିଏ ଓ କ୍ଷାରକ ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳ କରିଦିଏ। ଲାଲ ଗୋଲାପର ରସ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳୀୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ପରସ୍ପରକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ସହ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିବା ଅମ୍ଳୀୟ ବା କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଆବର୍ଜନା ଆଦି ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆସ ଆମ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଏକ ଦ୍ରବଣ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ନୀଳ କରେ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଅଧିକ ମିଶାଇଲେ ଲିଟମସ୍ ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଲାଲ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନରେ ଅଛି ଚୂନ ପାଣି, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଭିନେଗାର, ସାଧାରଣ ଲୁଣ ପାଣି। 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ତୁମକୁ କ, ଖ, ଗ ନାମରେ 3ଟି ଅଜଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କିଏ ଅମ୍ଳୀୟ, କିଏ କ୍ଷାରୀୟ ଓ କିଏ ନିରପେକ୍ଷ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ। ଦ୍ରବଣ କରେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ ତାହା ନୀଳ ହୁଏ। ଦ୍ରବଣ ଖରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁନ୍ଦା ହଳଦୀ ମିଶାଇଲେ ତାହା ଲାଲ ହୁଏ ଓ ଲାଲ ଗୋଲାପରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବଣକୁ ଗରେ ମିଶାଇଲେ ତାହା ସବୁଜ ହୁଏ। ଉପରୋକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଦ୍ରବଣ କ, ଖ, ଗର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଅନୁକ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଅମ୍ଳୀୟ, 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 ନିରପେକ୍ଷ, କ୍ଷାରୀୟ, 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 ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ। ତେବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମେ ବୁଝିବ। ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଟା ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ତେବେ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଚିତ୍ର ପଏଣ୍ଟ 2.13, 2.14 ଓ 2.15କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ରସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଗଜପଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣର ପ୍ରକୃତିକୁ ନାମାଙ୍କିତ କର। 2.13ରେ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା, କେମିତି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପୁଣି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଭଲକିରି ଦେଖ। ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି ଦେଖ, ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଥିବା ଏକ ତରଳ ନମୁନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୂଚକ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଗଲା। ସୂଚକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଲାଲ ହୋଇଗଲା, ହଳଦୀ ପାଣି ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଇଟା କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଦେଖ ହେଲା। ତାର 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଲିପିକା ଆଖି ବୁଝିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅମ୍ଳୀୟ କି କ୍ଷାରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 2ଟି ଅଜଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ସେହି ଦ୍ରବଣ 2ଟିର ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲିପିକା କି ସୂଚକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଓ କାହିଁକି? 6 ନମ୍ବର, ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଧଳା କାଗଜରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ତୁମର ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଯୋଜନ ଓ ଲେଖାର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ସାରଣୀ ତିଆରି କର। ଅଙ୍ଗୁର ରସ ସହିତ ଲାଲ ଗୋଲାପରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଗଲା। ମିଶ୍ରଣଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ଯଦି ସେ ମିଶ୍ରଣରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶାଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ଉତ୍ତର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କର। କମଳା ରସ ବ୍ୟବହାର କରି ଜ୍ୟୋତି ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ତା ଆଈ ପାଖକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲା। ବାର୍ତ୍ତାଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର ଆଈକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? କେଉଁ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢ଼ି ହେବ? 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ
ସୂଚକ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। 10ରେ ଅଛି ତୁମକୁ ଭିନେଗାର, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ଓ ଚିନିର ଦ୍ରବଣ ଏହି ତିନୋଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଯିବ। କେବଳ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ସେହି ତିନୋଟି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ କି? ଏହାର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 11 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଲାଲ ଗୋଲାପରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକ ତରଳ ରେ ମିଶାଇଲେ ତରଳର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହୁଏ। କହିଲ ତରଳ ର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ସେ ତରଳ ରେ ଅଧିକା ଅଁଳା ରସ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? 12 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରବାହ ଚିତ୍ର ସୂଚନାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର। ହେଲା ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଛି। ହେଲା ତୁମେ ଏଇଟା ଭଲକରି ଦେଖ। ତେବେ ଆସ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଅମ୍ଳାନ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ବା ମାର୍ବଲ ଉପରେ ଭିନେଗାର ପକାଇଦେଲା। ଦେଖିଲା ଭୁରୁ ଭୁରୁ ହୋଇ ଫୋଟକା ବାହାରୁଛି। ପୁଣି ସେ କିଛି ସାବୁନ ପାଣି ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ବା ମାର୍ବଲ ଉପରେ ପକାଇଲା। ଦେଖିଲା ଏଥର କିଛି ଭୁରୁ ଭୁରୁ ହୋଇ ଫୋଟକା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତା ଭାଇ ଅସିତ କହିଲେ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଭିନେଗାର ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ। ତେବେ ଭିନେଗାର ପକାଇଲେ କାହିଁକି ଫୋଟକା ବାହାରିଲା ଦେଖାଗଲା ଓ ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ପକାଇଲେ କାହିଁକି ଫୋଟକା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ? ଏହା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ହେଲା ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତ ଆମେ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରୀୟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷର ଆମେ ପଢ଼ିଲା, କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲକରି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ମୁଁ ଭଲକି ତୁମକୁ ବୁଝେଇକି କହିବି। ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ଏଇଟା ବି ଦେଖ, ତୁମେ ଭଲକରି ବୁଝିପାରିବ। ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ପୁଣି ଭଲ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ତୁମ ପାଇଁ ଆସିବି। ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ ଏବଂ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଅ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ନମସ୍କାର।